Today let's start is properties of phenol. Properties of phenol. I think in last class we discussed the preparation of phenols. Now we are discussing properties, chemical properties of phenol. And first one, acidic nature of phenol. Acidic nature of phenol. Consider phenol. And this is phenol. And treat this phenol with a sodium metal, where sodium is metal is a alkali metal, first group metal, alkali metal. If you treat sodium with phenol, then take 2 molecules of phenol, then 2 molecules of sodium. Why we are taking 2 molecules? If you once write the product, you will know why we are taking 2 molecules of phenol and sodium. Then the H of phenol is replaced by sodium. Therefore we get ONA. ಆ ಥರದವು ಎರಡು ಇದ್ದಾವೆ. therefore ಎರಡು ಸೋಡಿಯಂ ಎರಡು H ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. therefore we get 2 molecules of sodium phenate. This is called phenate and this is phenol. If you remove one H from phenol, then that is called phenate. Therefore the name of this compound is sodium phenate. And ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ ಒಂದು H ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು H ಬರುತ್ತೆ. therefore we get H2. that's why we are taking 2 molecules. ಒಂದೇ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು H ಬರುತ್ತೆ, H ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. therefore H2 ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 molecules ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, then take another reaction. Take phenol and treat this phenol with NaOH. Treat this phenol with NaOH. Then ಇಲ್ಲಿಂದ H, ಇಲ್ಲಿಂದ OH. we get H2O is a byproduct. ನೋಡಿ OH ಮತ್ತು H ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? H2O. then IH ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Na. therefore we get once again sodium phenate. ONA. Look at these two reactions. If you look at these two reactions, ಇಲ್ಲೂ H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಆಚೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂನ ತುಂಬ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಆಚೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ Na ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಐ ಮೀನ್ phenol is giving H plus. The one which gives H plus, ಯಾವುದು H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ then that is called acidic or acid. ಯಾವುದು H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವ ಅವನ್ನ ಆಸಿಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಫಿನಾಲು, therefore it is acidic. I mean it shows acidic character. ಯಾವುದು phenol. Why it shows acidic character? Because when they react with alkali metal and base, ಯಾವ್ದಾರ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ they are giving H plus ಅನ್ನು ಆಚೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. I mean they are reacting with base. ನೋಡಿ ಇದು ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, then this is acidic. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಟಲ್, ಬೇಸ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲ್. therefore ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, therefore ನಮಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ H plus ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. therefore these 2 reactions indicates that phenol is acidic in nature. Okay, then this is phenol. If it undergo dissociation, phenol ಏನಾದ್ರು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? we get phenoxide and plus H plus. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ H plus ಆಚೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳೋದೇನೋ O minus. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. therefore ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ H plus ಆಚೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳೋದೇನೋ O minus. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ phenoxide ion ಅಂತೀವಿ. This is phenol and this is phenoxide ion, and this phenoxide ion is obtained after the dissociation of phenol. Phenol dissociation ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? phenoxide ion ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ
ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ನೋಡೋಣ. ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ phenoxide ion. I mean, phenoxide ion is stabilized by resonance, or phenoxide ion is resonance stabilized. ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಈ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ O and this is O ಮೈನಸ್. ಇದರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲದೆ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹತ್ರ. and these are the 3 bonds in benzene. then this bond moves here. ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು 5 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. therefore this moves here. ನೋಡಿ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 1 ಇದು ಮೂವ್ ಆಗೋದು 2 3 4 5 ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಬಾಂಡ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. therefore ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. and that is the ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್. therefore ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ O. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದಕ್ಕೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. therefore there is no ಚಾರ್ಜ್, ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡು, ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. therefore ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 5 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. 1 2 3 ಇದೊಂದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 4, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ 5. therefore ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಿಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಇದಿಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ. therefore we get ಈ ಬಾಂಡ್ ಏನೋ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೋನ್ ಪೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಿಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದಿಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೇನ್ಸ್ 5 ಬಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೊಂದು 2 3 4 ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 5. therefore ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ therefore we get ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O. ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಬಾಂಡ್ ಏನೋ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, therefore we get, ನೋಡಿ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತು. O 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದು ಈ ಮೈನಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಇದು ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ, 2 ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹೇಗೇನು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? first structure and last structure are same, and this is the resonance structure of phenoxide ion. I mean the negative charge formed during dissociation is resonance stabilized. ಅಂದರೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಆ ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಾಡ್ತಾ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇನೋ ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಕೆಂಡ ಇದ್ದಂಗೆ. ಕೈಲಿ ಕೆಂಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಂಡ ಹಿಡ್ಕೊಳೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಈ ಥರ ಎಸ್ದಾಡೋದು ಹೆಂಗಿದೆ? ಒಬ್ಬನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೈ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು 3-4 ಜನ ಹಿಂಗೆ ಎಸ್ತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೆಂಡನ, ಅವ್ನಿಗೆ ಎಸೆದು ಅವ್ನಿಗೆ ಎಸೆದು ಇವನಿಗೆ ಎಸೆದು ಈ ಥರ ಎಸ್ತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾರ ಕೈಯೂ ಸುಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಂಡನ ಮಾತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಕೈ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಓಡಿಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೆಂಡನ ಕೈಯೂ ಸುಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಕೆಂಡನೂ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕೆಂಡ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ರಿಂಗ್ ಸುತ್ತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಂಗ್ ಸುತ್ತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ, ಏನು ಆಗದಂಗೆ. therefore ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ resonance structure of phenol. This is resonance structure of phenoxide ion. Then resonance structure of phenol. Resonance structure of phenol. If you come to resonance structure of phenol resonance structure ಬರೆಯೋಣ. OH, and there are 2 multiple lone pair on oxygen. Okay, then ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಲ್ಲೊಂದು ಪರ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ದೇಫೋ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಹತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಅದರವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಂಡನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 5 ಬಾಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇಫೋ ವಿ ಗೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 5 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇಫೋ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಎಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಿಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಗೇನ್ಸ್ 5 ಬಾಂಡ್ಸ್, therefore this bond moves to ortho position, therefore we get double bond O H positive sign, one lone pair. Then we won't touch this bond and this is moving here, therefore here double bond arises, then this moves here, therefore this is negative charge at ortho position. Then once again this bond moves here and this one moves here. Okay, therefore we get ಈ ಬಾಂಡ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಇದು ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡು ಓ ಎಚ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೋನ್ ಪೇರು, ಇದು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಅಗೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್. Look at these two. This is resonance structure of phenoxide ion and this is resonance structure of phenol. If you look at these two, sir, which one is more stable? Whether phenoxide ion is more stable or phenol is more stable? If you compare these two, phenoxide ion is more stable than phenol. Sir, why phenoxide ion is more stable than phenol? Another, look at these two. Phenoxide ion already contains negative charge. Phenoxide ion ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ and that negative charge is resonance stabilized by this benzene ring. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಈ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಥ್ರೂ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಐನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಪೋಲ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. there is a charge difference in phenol due to resonance. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಇದು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್. therefore phenoxide ion is more stable than phenol. therefore if ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ phenol ಮತ್ತು phenoxide ion ಗೆ ಬಂದರೆ then phenoxide ion is more stable than phenol. okay, and these are the two resonance structures of phenol and phenoxide ion. Then okay, I will rub the bow. Effect of electron releasing group on acidity of phenol. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿನಾಲ್ ಜೊತೆ ಫಿನಾಲ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿನಾಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, CH3 ಮೀನ್ಸ್ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ದಿಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಮೀಥೈಲ್. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು, ಯಾವುದು? OH, NH2 is also electron releasing groups.
ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಈ ಥರದವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಈ ಥರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾರ ಫೀನಾಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಅಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಫಿನಾಲಿಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಫಿನಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವು, ರಿಂಗಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋವು, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಾರು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ how they affect, electron releasing group, how they affect the acidity of phenol anta bandre, look at here, look here, this is OH, phenol. ಈ ಫಿನಾಲ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ H+ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಆಚೆಗೆ, H+ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. H+ ಆಚೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ. If oxygen attracts the electron, oxygen pulls the electron strongly towards itself, then H+ easily comes out. Are you getting my point? ಇದು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಈಗ H+ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಮೀಥೈಲ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ರಿಂಗಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ರಿಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿಸ್ ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಡೊನೇಟ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇದು ರಿಂಗಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂತಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಹಿಡಿದು ಎಳ್ಕೊಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. The needed electrons are donating from this group. Therefore, it won't attract the electron which are present between O and H. Therefore, the bond becomes strong. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ O ಮತ್ತು H ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, H ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ. If H do not come easily out, then ಅದರ acidic strength ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. I mean, if electron releasing groups are attached to the benzene or phenol, if electron releasing group attached to the phenol, then they decreases the acidic character or acidity of the phenol. Okay, ಅದೇ ನೀವು ಫಿನಾಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ COH ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿತ್ಕೊಳೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ರಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಹತ್ರ? ರಿಂಗ್ ಹತ್ರನೇ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಿತ್ಕೊತಾ ಇದೆ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ. ರಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿತ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ರಿಂಗ್ ಪುಲ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇದು ರಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ರಿಂಗು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿತ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಇದು ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿತ್ಕೊಂತಂದರೆ ದೆನ್ H+ ಈಸಿಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್. ದೆನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. H+ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಸಿಡ್, H+ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ H+ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್, ನಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿನಾಲ್ಗಿಂತಲೂ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಪುಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, ಈಸಿಯಾಗಿ H+ನ ಬೇಗ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ. Therefore, ಇಲ್ಲಿ acidic character more. If electron releasing groups attached to the phenol, then they decreases the acidic character of phenol. If electron withdrawing groups attached to the phenol, then they increases the acidic character of phenol. Okay, and these are the CH3COH, CHO, NO2. These are all electron withdrawing groups, and these are all ಇದು CH3 ಇರ್ಬೋದು, NH2 ಇರ್ಬೋದು, OH ಇರ್ಬೋದು. They are electron releasing groups. Okay. Then electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. If you come to electrophilic substitution means, electrophilic substitution ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹುಡಿಕೊಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇಫೋರ್ ಬರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲು, ಹೋಗೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಆಚೆಗೆ. ದೇಫೋರ್ ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೇಷನ್.
ಅದಾಯಿತು. ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ನೈಟ್ರೇಷನ್. when phenol is treated with dilute nitric acid, when phenol is treated with dilute nitric acid, we get ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಫಿನಾಲ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಗೆಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಒಂದು ಆರ್ಥೋ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು NO2 ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಿನಾಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು H ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು H, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು OH, ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಆಚೆಗೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ OH ಹೋದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು NO2, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು OH, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು H ಬಂದು ವಾಟರ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಂತ NO2 ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೊಂದು H ಇರುತ್ತೆ, ಈ H ಇನ್ನೊಂದು OH ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅದು OH NO2 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಐ ಮೀನ್ when phenol is treated with dilute nitric acid, we get orthonitrophenol and paranitrophenol. ನೋಡಿ, ಇದು ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ? ಆರ್ಥೋ. ಫೋರ್ ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್, ಇದು ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. ಇದು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಫೋರ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. I mean, when this phenol is treated with dilute nitric acid, we get a mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol. Okay. Then second one, when phenol is treated with concentrated HNO3 in presence of concentrated sulfuric acid. And this mixture is called, 1:1 mixture is called nitrating mixture ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನೇನಂತೇವೆ? ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತೀವಿ. when phenol is treated with nitrating mixture ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಅಥವಾ when phenol is treated with concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid, we get ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? 3 ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವೆ ಒಂದೇ ಫಿನಾಲ್ಗೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಐ ಮೀನ್ ನೋಡಿ, ಫಿನಾಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ನಮಗೇನು ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 3 molecules of NO2 are replaced by H. 3H are replaced by NO2, or 3 molecules of NO2 replaced H of 2 ortho positions and 1 para position. Okay, and this is called ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆಚ್ಚು, ಇಲ್ಲಿ 3 OH ಸೇರಿಕೊಂಡು 3H2O ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್, and therefore this is called 2,4,6. 3 ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅಂತ. This is called 2,4,6 trinitro. 3 nitro ಇದೆ, trinitrophenol, and generally it is called picric acid. Picric acid, and it's a dye. ಇದು ಒಂದು ಡೈ, therefore it's called 2,4,6 trinitrophenol ನಾವು ಅಂತೀವಿ, ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಥೋ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ you get 2,4,6 trinitrophenol, and that is called picric acid, and it's a dye. Okay, and this is about nitration. Then bromination. Second one, bromination. Only first one. When phenol is treated with
bromine is treated with bromine in presence of a inert solvent carbon disulfide is an inert solvent. ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ಯಾವ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇನರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್. ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಫೀನಾಲ್ನ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಇನರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ವಿ get a mixture of orthobromophenol and parabromophenols. ನಮಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಆರ್ಥೋಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಚ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಆರ್ಥೋ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಚ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, 2 ಹಾಕೊಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಚ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿ ಆರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಚ್ ಬಿ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಚ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಆರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಎಚ್ ಬಿ ಆರ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಬಿ ಆರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಿ ಆರ್ ಆಚೆ ಬಂದಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಿ ಆರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ 4 ಬೇಕು. 2 ಬಿ ಆರ್ 2. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಬಿ ಆರ್ ಸೇರ್ಕೊಂತ, ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಬಿ ಆರ್ ಸೇರ್ಕೊಂತ, ಫಾರ್ 2 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಚ್ಗಳ ಜೊತೆ 2 ಬಿ ಆರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಚ್ ಬಿ ಆರ್. ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ 4 ಬಿ ಆರ್ ಬೇಕು. 2 ಬಿ ಆರ್ 2. And when phenol is treated with bromine in presence of carbon disulfide as a inert solvent, we get orthobromophenol and parabromophenols. And that is the first one. The second one, and this phenol is treated with bromine water. We are taking bromine water. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ತಗೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ನ ತಗೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಆರ್ಥೋ, ಐ ಮೀನ್ 2,4,6 ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 2,4,6 ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್. 2,4,6 ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಬಿ ಆರ್ ವಿ ವಾಂಟ್? ಇಲ್ಲಿ 3 ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ 3 ಎಚ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ 3 ಎಚ್ ಜೊತೆ 3 ಬಿ ಆರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿ ಗೆಟ್ 3 ಎಚ್ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. 3 ಎಚ್ ಬಿ ಆರ್ ಆಚೆ ಬರ್ತವೆ, 3 ಬಿ ಆರ್ ಆ ಎಚ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಬಿ ಆರ್? 1 2 3 4 5 6 ಬೇಕು. 3 ಬಿ ಆರ್ 2. When phenol is treated with bromine water, we get a white precipitate. It's a white PPT, white precipitate of 2,4,6 tribromophenol, and this is bromination. Okay. Then third one, Kolbe's reaction. Kolbe's reaction, and it's very important for exam. Naming reaction is very important for 2 marks or sometimes 3 marks, 2 marks. Okay, Kolbe's reaction ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, we are taking sodium phenate and this sodium phenate is obtained. Okay, phenol NaOH ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್ನ ವೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, when sodium phenate is treated with carbon dioxide or heated with, when sodium phenate is heated with carbon dioxide to 413 Kelvin. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 413 Kelvin, and we are maintaining 6 to 7 atmospheric pressure. ನಮಗೆ ಫಿನಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್ ಬಂತು. And when sodium phenate is treated with heated with carbon dioxide to 413 Kelvin under the pressure of 6 to 7 atmosphere, we get ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೆ CO2 ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಈ ಥರ COO, ಈ CO2 ಬಂದು ಈ ಜಾಗ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ NA ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ O ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ H ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿ ಗೆಟ್ H. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್,
ಈ H ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದು CO2 ಸೇರಿಕೊಂಡು Na ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore we get COO Na. ಇಲ್ಲಿ O ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ H+ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. therefore we get OH. and this is called sodium salicylate. and this is called salicylate. ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದು ಸೋಡಿಯಮ್. therefore this is called sodium salicylate. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟ್ನ ಅಸಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ HCl ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಸಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ OH, ಇಲ್ಲಿ COO. ಈ Na ಮತ್ತು ಈ Cl ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ NaCl. therefore ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನು H. ಈ H ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. and this is called salicylic acid. salicylic acid. I mean, when sodium phenate is heated with carbon dioxide to 413 Kelvin temperature and maintaining pressure at 6 to 7 atmosphere, we get sodium salicylate. This sodium salicylate on acidification with HCl, we get salicylic acid. And this process is called coal-based reaction. I mean, in coal-based reaction, we are preparing salicylic acid from sodium phenate, and very important for 2 marks. Okay, then again this is also very important. Riemann-Tiemann reaction, very important for 2 marks again, or sometimes 3 marks. Very important, Riemann-Tiemann reaction. Here again sodium phenate or phenol. When phenol is treated with or refluxed with, when phenol is refluxed with sodium hydroxide and chloroform ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ CHCl3, and this is called chloroform. CHCl3 ನಾವೇಂತೀವಿ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಐ ಮೀನ್ ವೆನ್ ಫಿನಾಲ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಟು 333 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಟ್ 333 ಕೆಲ್ವಿನ್ 333 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿನಾಲ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ಥ ಪೊಸಿಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು H ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ H ಮತ್ತು ಒಂದು Cl ಸೇರ್ಕೊಂಡು ವಿ ಗೆಟ್ HCl ಆಸ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು H, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು Cl ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ HCl ಆಸ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ONA, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು CHCl2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ CHCl2 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಸೊ ಫಿನಾಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 333 ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ದಿಸ್ again this reacted with NaOH, 2 molecules of NaOH. Again this intermediate react with 2 molecules of NaOH because we already added excess of NaOH in the initial stage. Therefore it once again reacts with NaOH. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 Na 2 Cl, ಇಲ್ಲಿಂದ 2 Na ಇಲ್ಲಿಂದ 2 Cl ಸೇರ್ಕೊಂಡು ವಿ ಗೆಟ್ 2 NaCl ಆಸ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ 2 Na ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 Cl ಇದೆ, 2 ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಗೆಟ್ 2 NaCl ಆಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ONA, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ CH ಇದೆ, Cl ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ Cl ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು 2 OH ನೋಡಿ, 2 Cl ಇದೆ, 2 ಹೋಗಿ 2 OH ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, OH twice. And again it is also an intermediate, and this intermediate loses a water molecule. ಈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕಳ್ಕೊಳೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ H2 ಆಚೆ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ OH ಅನ್ನೋ 2 ಇದ್ದಾವೆ, H2 ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ 2 H ಒಂದು O ಆಚೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು O ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಫಾರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ONA ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ CH, ಇಲ್ಲಿಂದ 2 H ಹೋಯ್ತು, ಒಂದು O ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು O ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ CHO. and this is called sodium salt of salicyl aldehyde ಅಂತೇಳಿ.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಎಚ್ ಬದಲು NA ಇದೆ, ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. sodium salt of salicyl aldehyde. This on acidification ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ by using HCl. HCl ಉಪಯೋಗಿಸಿ acidification ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ Na, ಇಲ್ಲಿಂದ Cl, we get a byproduct as NaCl and we get finally ಇಲ್ಲಿ O ನ Na ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Cl therefore ರಾಜ ಆಗುತ್ತೆ, H ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, therefore we get OH, ಇಲ್ಲಿ we get CHO and this is salicyl aldehyde. Salicyl aldehyde. Salicyl aldehyde, and this is the final product. I mean, when phenol is refluxed with sodium hydroxide and chloroform to 333 Kelvin, we get intermediates. Or ಒಂದೇ ಸಲ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತ, when phenol is refluxed with sodium hydroxide and chloroform at 333 Kelvin, we get sodium salt of salicyl aldehyde. This on acidification with HCl, we get salicyl aldehyde, and these are the intermediates in the process. Again, this is also very important question for exam for 2 marks or sometimes 3 marks. Okay, and this is Riemann-Tiemann, and I will continue in next class. Okay.